ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। शुक्रिया जतिंदर जी। सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। दीपक जी, इस प्रोग्राम की शुरुआत मनीष सिसोदिया तो कर लेने जिन्हों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शराब घोटाले मामले दे विच गिरफ्तारी हुई है ते नाल ही आम आदमी पार्टी के वलों प्रदर्शन भी किया जा रहा है। किवें वेखदे हो? देखो वड्डी खबर है जी ते इहदे खासे गहरे पहलू ने। बिल्कुल ये गिरफ्तारी दिल्ली च हुंदी है पर इहदा सेक पंजाब तक आउणा है, जी पहुंचना शुरू हो गया। तां ही पंजाब दे लीडर बाहर निकल के प्रदर्शन भी करन लगे ने, सिसोदिया दे घरे भी पहुंचण लगे ने। उन्होंने फिक्र है कि उत्थे वाली जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी सी उसे नूं इत्थे लिआंदा गया सी। जी सो जेकर मनीष सिसोदिया ते कल दी कार्रवाई देखना होवे, मनीष सिसोदिया जिस तरह तैयार होके रोड शो कढ़ के राजघाट जाके है ना ये कह के मेरे ते झूठे दोष ने जी सारा कुछ वो जिहो जिहा माहौल बनाया, उत्थों कल ही अंदाजा सी कि अज गिरफ्तारी तय है। केजरीवाल ने भी संकेत दिता सीगा, फिर खुद भी कहा कि मैं बच्चों को कहना दब के पढ़िओ, मैं अंदरों थोड़ा ध्यान रखूँगा, है ना सारा कुछ। सो साफ सीगा कि अज गिरफ्तारी हो सकती है। तो जो उत्थे पहुंचे सी दे दफ्तर ते करीब 8 घंटे पुछगिछ होंदी है तो 8 घंटे की पुछगिछ बाद कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे पुछगिछ, तो इस आधार पर गिरफ्तारी है। पर जिहड़े असली तत्थ पता लग रहे गिरफ्तारी के जतिंदर जी वो ये ने कि इस दौरान जब तो ये मामला CBI कोल गया तब तो लैके हुण तक कहंदे मनीष सिसोदिया 7-8 फोन बदल चुके ने, 7-8 बार अपनी सिम बदल चुके ने। तो उन्होंने CBI ने यह भी मतलब दोष मड़े ने कि तुसीं सबूतां नाल छेड़छाड़ की है, सबूतां नूं खुरद-बुरद करने की कोशिश की है। असल च सारी कहानी आउंदी कित्थों है? कहानी आउंदी है 2021-22 की जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी लैके आई, उहदे विच ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 12% ਕੀਤਾ ਜੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। 114 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਚ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਚ ਆਈ ਤਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਬੰਦਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਘਿਰਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਾਲੇ ਖੋਲੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ कि जेकर ये शराब पॉलिसी सही सी जिवें आम आदमी पार्टी दम भरदी आ कि साडी एक्साइज पॉलिसी सही सी, सूबे लई हितकारी सी, लोकां लई हितकारी सी, आमदन पक्षों हितकारी सी, ते फिर तुसीं वापस क्यों लई? बिल्कुल चाहे वो केंद्र के दबाव हेठ चाहे CBI के दबाव हेठ, फिर वापस नहीं लेनी सी ना, उस तरह लड़दे अज भी गिरफ्तार तां भी होना सी। बिल्कुल फिर वो वापस लैण पिछे की मंशा सी? बचा सी गिरफ्तारी दा। इसे तरह फिर वही एक्साइज पॉलिसी पंजाब आई, जीरा शराब फैक्ट्री वाला मामला चल रहा, दीप मल्होत्रे का नाम इस एक्साइज पॉलिसी भी बोलता है। सो इसलिए इत्थे तक भी इत्थे दे कई अधिकारी निशाने ते ने, उन्हां अधिकारियों तो बाद की इत्थे दे मंत्री संतरी भी निशाने ते आउणगे कि ये फिकर हुण आम आदमी पार्टी नूं पै गया। दूसरा इहदा पहलू हुण जिस कदर इस मसले दे उत्ते सरकार च जेकर गौर करनी होवे तां नाल केजरीवाल दी सरकार भी हिलदी तुहानूं नज़र आउंदी है। बिल्कुल जतिंदर जी 33 विभाग ने केजरीवाल दी सरकार च, जिन्हां चों वित्त हो गया, सिक्ख्या हो गया, गृह हो गया, 3 अहम विभाग जी। गृह विभाग भी, वित्त मंत्रालय भी है ना, ते सिक्ख्या विभाग भी, ये तिन्ना सने कुल 18 विभाग मनीष सिसोदिया कोल सी। 33 चों 18 विभाग एक कोल ने, 15 विभाग बाकी सारिਆਂ कोल ने जी। सो हुण अगे बजट सैशन आउणा, ਉਹ बजट सैशन किवें पेश होगा, की जद तक बाहर आ जाणगे, की मंत्री रहणगे जां नहीं। वैसे तो केजरीवाल सरकार च ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई मसला नहीं गा, जिवें आपां तोमर उत्थे दी गल करदे आ ना लखीमपुर खीरी वाली कि उत्थे वाले मंत्री नूं हाल तक हटाया ही नहीं गा कि जदों कि उहदा मुंडा फस गया। उस तरह इत्थे भी है, सतिंदर जैन अंदर आ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ कि मैं देख लूँगा कोई ना, सेहत विभाग
ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਬਾਬੂ ਮਾਂਗ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਵੈਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 18 ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ 15 ਬਚੇ, 33 ਚੋਂ 18 ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਕੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੂੰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਲਈ ਵੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੱਧ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਐਮਸੀ ਵੱਧ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ, ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਉਹਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਬਹੁਮਤ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਏ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਖੜਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਦਾਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਮੰਨੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਫਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨਾ ਗਰਕ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਕਸ ਦਾ ਵੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਹਾਵੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਰੌਲ ਘਚੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਝੂਠਾ, ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਘਪਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਉਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਏ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੜੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਕੋਰਟ ਨਿਬੇੜੇਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਲਟਕ ਜਾਏਗਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਆਡਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਬੜਾਪਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਜਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਰੁਕ ਜਾਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਰੁਕ ਜਾਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰੋਤ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬੁਲਾਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਸ ਕਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੱਧ ਬਣ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 2-4 ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਲਗਭਗ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆਡਾ ਲੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਲਖੀ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਤਲਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸਾਕਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਇਹ ਖੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਖੜੋਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੜੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਨਾ ਸਿਆਣਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਿਆਣਪ ਕੇਂਦਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹ 2 ਨੇ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਮਾਮਲਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੈਰਕ 'ਚ ਲਗਭਗ ਇਕੱਠੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵਜੋਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡ 2 ਗੈਂਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੈਂਗ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਪਸ 'ਚ ਤਲਖੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਟਕਰਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾੜਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰਤੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਮਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕੜਛੀ, ਚਮਚਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਤੀਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪੱਟ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਰੱਸੀ ਨਾਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲਟਕਣਾ, ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾੜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਰਦਨ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਬਚਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਜਾਂਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸੋ ਹੁਣ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਐ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਲਓ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਲੈ ਭਾਈ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ। ਜੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਉਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਜੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੂਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਟੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਜਸਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਮੇਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਗਏ ਕਿਤੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਮਿਟ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ, ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਲੜ ਪਏ ਜੀ, ਝਗੜ ਪਏ ਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 5 ਵਾਰ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਹਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹ ਇਹ ਅੰਤ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਧ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੂਏ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਮਕਾਉਣੇ, ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭਟਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਲਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਭਟਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ ਆ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਲਾਇਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 500 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਵੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੀਂਹ 'ਚ, ਹਨੇਰੀ 'ਚ, ਤੂਫਾਨ 'ਚ, ਠੰਡ 'ਚ, ਗਰਮੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਾ ਤਾਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਜਾਂ ਔਲਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੈੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਪਾਓ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਾਓ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਓ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਖਬਰ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ। ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਤਰਸੱਲੀ ਮਚਾਈ। ਐਨ ਰਘੂਰਾਮਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰ ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਜਿੰਦਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਕਿਸਾਨ 500 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਢਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਲਦਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਲੋਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਕੇ 509 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ। 512 ਕਿਲੋ ਤੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, 512 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿ 512 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇਰਾ ਭਾਈ 512 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਦਾਈ, ਢਵਾਈ, ਲਹਾਈ, ਤਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ 509 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਕਾਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ। 512 ਚੋਂ 509 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦੇਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚੈੱਕ ਆਇਆ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 49 ਪੈਸੇ ਵੀ ਉੜ ਗਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 512 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮੱਧਭਾਗਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ 512 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਿਆ ਉਹ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ, ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊ, ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ 2 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 512 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਨ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।